हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम जो शिशु विकास एवं वृद्धिर 30 टी पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। से कौ भेराइटर क्वेश्चन रोचे आ कौ पार्ट रो केतोटी क्वेश्चन आसने जानीपर। तो आसतु देखा आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही। केउ शिक्षादान शिक्षण पद्धति अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? आलोचना, वर्णना, व्याख्यान ना पर्यवेक्षण? Which teaching learning method is different from the other three? Discussion, description, illustration ना ऑब्जर्वेशन? देखो एगुड़ा सब आलोचना, वर्णना, व्याख्यान एगुड़ा सब गोटे टाइप जाऊँगी। अलग कौटा जोटा देखिकी शिखती जानती सेटा कौन आंसर टी हो कौन पर्यवेक्षण। सेकेंड क्वेश्चन देखो, श्रेणी गृह रे पढ़ाइबा समय रे शिक्षकों को निम्नलिखित कार्य करने को होता है। फास्ट कौन, सेकेंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, एट टाइप रो करिया को देइछि। व्हाइल टीचिंग इन द क्लास टीचर हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग वर्क। नूतन ज्ञान प्रदान, मूल्यांकन, पूर्व ज्ञान परीक्षा, प्रसंग रे उपनीतिकरण। प्रेजेंटिंग न्यू नॉलेज, इभालुएशन, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट ना अराइविंग द टॉपिक। देखो कौन ना फास्ट आपण मैंने जिते जानी जे जितेबाला आम गोटे टॉपिक ऊपर को जाती लेसन प्लान भी बनैला बेले जानी जे फास्ट कौन करती प्रीवियस नॉलेज पिलाटा को पूर्व ज्ञान परीक्षा दियंती। तापर कौन करती ना नूतन ज्ञान प्रदान दियंती। तापर कौन करती ना पिलाटी को न्यू नॉलेज दियंती। प्रेजेंटिंग न्यू नॉलेज नूतन ज्ञान प्रदान करती। तापर कौन करती फास्ट कौन करती ना आमे पूर्व ज्ञान परीक्षा दियंती। एटा हो फास्ट सेकेंड रो कौन करती ना टॉपिक ऊपर को पहुँचती। दुई तापर नुआ नॉलेज दियंती। तापर जाइए इभालुएशन कर। देखो यही सिक्वेन्स रे कौटी रही थर्ड आई, आई बी, आई सेकेंड आई कौटा रही ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखो केउटी मूल्यांकन एक उदाहरण। व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इभालुएशन? विद्यालय रे मासिक परीक्षा खाता देखा ना ओटीईटी परीक्षा खाता देखा ना डीएलईडी परीक्षा खाता देखा ना एथि मध्यरु कोनोसीटी नुहे। मूल्यांकन एक उदाहरण माने कौन सेटा गोटे एक प्रकार कौन हेथिबो वैल्यू को रिप्रेजेंट करूथुओ कि नहीं। विद्यालय मासिक परीक्षा खाता देखा सेटा मान टोटाल वर्षटा को हमर रिप्रेजेंट करिवो कि करिपरिबन तो हबनी। ओटीईटी आंसर बुक सेटा भी हब नहीं। डीएलडी परीक्षा खाता देखा हेटा भी हब नहीं। तो आंसर टी एठी ऑप्शन डी हे राइट आंसर जोटा कि एथि मध्यरु कोनोसीटी नुहे। केउटी सृजनशीलतार एक लक्षण नुहे। Which one is not a characteristic of creativity? क्रिएटिविटी रो कोटा गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स नुह। आपण मैंने जानी जे क्रिएटिविटीटा कौन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित रिलेटेड, ओरिजिनल सहित रिलेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी सहित रिलेटेड कोटा सहित नुहे ना कन्वर्जेंट थिंकिंग सहित नुहे। तो आंसर टी कौन हो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखो निम्नोक्त केउ शिक्षण पद्धति रे मानसिक कार्य अधिक आवश्यक? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रोसेसेस मोर मेंटल ऑपरेशन इज नेसेसरी? पर्यवेक्षण, परीक्षण, अनुकरण ना चिन्हटीकरण? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इमिटेशन ना आइडेंटिफिकेशन? कोटा हबो मानसिक कार्य अधिक आवश्यक? कोटारे मानसिक कार्य अधिक आवश्यक हुए? एक्सपेरिमेंटेशन रे मानसिक कार्य अधिक आवश्यक हुए। कहीं देखो ऑब्जर्वेशन अन्य लोक करुवे आउ जने देखुथुबो ऑब्जर्वेशन रे आउ अनुकरण इमिटेशन रे कौन होथुबो सेमती अन्य जनक मानसिक चिंता चलथुवा आमे ताकू फॉलो करथुवा। आउ आइडेंटिफिकेशन रे मध्य किछि मानसिक अधिक आवश्यक हो नहीं
मेंटाल ऑपरेशन किसी अधिक आवश्यक होना कोटार होची ना एक्सपेरिमेंटेशन परीक्षण बेले हैला। तापर क्वेश्चन देखंतु केउंटी उत्तम परीक्षणर एक लक्षण नुहे व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। गुड टेस्टर कोटा गुटे लक्षण हब नाही। विश्वसनीयता वैधता व्यक्तिनिष्ठता ना उपादेयता रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी ना यूजेबिलिटी। तो आंसर टी कौन हो रिलायबिलिटी दरकार वैलिडिटी दरकार यूजेबिलिटी भी दरकार कोटा हम ना सब्जेक्टिविटीटा हम ना। तो आंसर टी कौन हो माने गुड टेस्ट गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स नुहे कोटा सब्जेक्टिविटीटा। तापर क्वेश्चन देखंतु केउंटी प्राक कैशोर अवस्था शिक्षार्थीर एक लक्षण नुहे व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर एट प्री एडोलेसेंस। प्राक कैशोर अवस्थार शिक्षार्थीर एक लक्षण नुहे अट्रैक्टिंग अदर्स टुवर्ड्स वन वर्क। तो कौन हम अट्रैक्टिंग अदर्स टुवर्ड्स वन वर्क ना सबमिसिवनेस टुवर्ड्स वन ग्रुप ना डिजायर फॉर न्यू थिंग्स ना डिजायर टू अचीव द गोल कोटा नुहे है कोटा नुहे पचार। तो आपण मैंने जानते निज कार्य प्रति अन्य दृष्टि आकर्षण करवा हम आउ गोटे कौन निज दल प्रति अनुगत्य भी हम नुआ विषय प्रति आग्रह प्रकाश करवा भी हम ना कोटा ना परिश्रम न करी लक्ष्य हासिल करने को इच्छा करवाटा सेटा हम ना है। तापर क्वेश्चन देखंतु स्पीयरमैन को मतरे बुद्धिर दुईटी उत्पादक अच्छी यथा साधारण उत्पादक और स्वतंत्र उत्पादक निम्नोक्त केउं भ्यान चित्र द्वारा यह प्रकाश करा जायछि को भ्यान चित्र द्वारा हम स्पीयरमैन देते इंटेलिजेंस दीटा गोटे हूँ जी फैक्टर गोटे एस फैक्टर जनरल फैक्टर आ गोटे कौन स्पेसिफिक फैक्टर। तो यहाँ या भितर कौटा गोटे भ्यान डायग्राम हम ऑप्शन बी हो राइट आंसर यहाँ भ्यान डायग्राम हम जी आउ एस है पोर्शनटा। तापर क्वेश्चन देखंतु सुरेश और रमेश को गोटे सारणीभुक्त प्राप्तांकर माध्यमान संक्षिप्त प्रणाली रे निर्णय करने को कहुगला। सुरेश सर्वनिम्न संभाग आनुमानिक माध्यमान और रमेश सर्वोच्च संभाग आनुमानिक माध्यमान नेले उभय निर्णय करिथिबा माध्यमान रे की पार्थक्य देखा जिवो। सुरेश एंड रमेश वर आस्क्ड टू कैलकुलेट मीन ऑफ टैबुलेटेड scores by the short method. Suresh assumed the mean at the lowest class interval, whereas Ramesh assumed at the highest class interval. What difference will be seen in the mean determined by both? सुरेश निर्णय करथिबा माध्यमान रमेश माध्यमान ठारू बड़ हेबो ना सुरेश निर्णय करथिबा माध्यमान रमेश माध्यमान ठारू बड़ हेबो ना उभय निर्णय करथिबा माध्यमान भूल हेबो ना उभय निर्णय करथिबा माध्यमान समान हेबो। तो कौन देछि गुटिए सारणीभुक्त प्राप्तांकर माध्यमान संक्षिप्त प्रणाली रे निर्णय करने को कहुगला। तो जेहेतु दी जन जाक गुटिए माने डाटाटा को अज्यूम द मीन द लोएस्ट क्लास इंटरवल माने कौन गुटिए टेबुलेट माने टेबुल रो क्वेश्चन टा को सॉल्व कले तो दी जनकर आंसर समान हेबो। तो आंसर टी कौन हो उभय निर्णय करथिबा माध्यमान समान हेबो। तापर क्वेश्चन देखंतु 10 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि शिक्षण तत्व संपर्कीय केउं उक्तिटी ठीक व्हिच स्टेटमेंट ऑन थ्योरीज ऑफ लर्निंग इज करेक्ट। प्रयत्न प्रमाद तत्व अनुसार अनेक निष्फल प्रचेष्टा पर लक्ष्य साधन होता है मात्र अंतर्दृष्टि तत्व अनुसार कौन प्रचेष्टा बिना लक्ष्य साधन होता है। अंतर्दृष्टि तत्व अनुसार अल्प प्रचेष्टा लक्ष्य साधन होता है मात्र प्रयत्न प्रमाद अनुसार बहुत प्रचेष्टा लक्ष्य साधन हुए।
ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ, ନା ଉଭୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। କେଉଁଟା କାହା କଥା ଦେଇଛି? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କଥା ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କଥା ଦେଇଛି। ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିରେ କ'ଣ? ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍, ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଥିଓରିରେ ଆଚିଭ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମେନି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲ କରୁଥିବ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଭୁଲ କରୁଥିବ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? Which stage of development a class 8 student normally reaches? ଗୋଟେ 8 କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆଟେ କେଉଁ ଏଜ୍ର ହେଇଥିବ? 12ରୁ 13 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ। 12ରୁ 13 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛି? ବି ଆଉ ସି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ସି ଆନ୍ସର୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରି ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଆଡୋଲସେନ୍ସ ତ 11 to 13 ପିରିୟଡ଼ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇଥିଲା ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କେଉଁଠି? 13ରୁ 19 ଯାଏଁ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ବି ଆଉ ସି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? Which of the following is an effective teaching method from individual difference point of view? କେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? କେଉଁଟା ତାହେଲେ ହେବ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅପସନ୍ 13 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର? Which is the formula for calculating the mode? ମୋଡ୍ କାଲକୁଲେଟିଂ କରିବାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 3 ମଧ୍ୟମା ମାଇନସ୍ 2 ମାଧ୍ୟମାନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୈନିକ ପାଠଟିକାରେ କ'ଣ ନଥାଏ? Which is not there in the lesson note prepared by a teacher? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ, ଟିଚର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ରେ କେଉଁଟା ନାହିଁ? କେଉଁଟା ହେବ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନଥାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? Which of the following statement is correct? ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ବୈଧ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଧ ଅଟେ। ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ନା ସମସ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ? A valid test is always reliable, ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି କରେକ୍ଟ ରହୁଛି। ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଡୁ ଟୁ ଟିଚ୍ ଦ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ? ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା ସମସ୍ତ? ଆସ୍କ
inquisitive questions, ask divergent thinking questions, ask analytical questions, ନା all of these? ଏଇଠି ସମସ୍ତଟା ହବ। ଏ ସମସ୍ତଟା ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଏଇ 3 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କିଛି ପଚାରି ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିମାପ କରେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? If a test measures the learning objectives for which it is constructed, then it indicates which characteristics of the test? Validity, reliability, objectivity ନା usability? କୋଉଟା ହେବ ଏଠି? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୈଧତା ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ if the test measures the learning objectives for which is constructed, then it indicates which characteristics of the test? କୋଉଟା ନା ଭ୍ୟାଲିଡିଟିଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? Which of the following is not a characteristic of multiple choice questions? ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ, କମ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥାଏ, ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ? Alternatives appear plausible, correct evaluation is done in a short time, only one operation is correct out of the alternatives, ନା test items are easily constructed? କୋଉଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍? କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ରହିଛି? ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ରେ ବଣ୍ଟନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ବଣ୍ଟନ, ବିଭିନ୍ନ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବଣ୍ଟନ, ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ସବୁ କିଛିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କୋହଲର ସମ୍ପର୍କିତ? କୋହଲର with which theory of learning is Kohler associated? Trial error, insightful, operant conditioning, ନା classical conditioning? ତ ଦେଖ ଏଠି କୋହଲରଟା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ କିଏ? ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମାନେ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ? ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ଏଇ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏରର ପରସ୍ପରର ମାନେ ଏଇଟା କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେବ, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ? ପାଭଲଭ। ତ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ମିନ୍ ଅଫ୍ ଅନଗ୍ରୁପ୍ ଡାଟା? ଅନଗ୍ରୁପ୍ ଡାଟା ପାଇଁ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଗ୍ମା x/n। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 4 ସ୍ତରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟି କ'ଣ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୱାଲ୍ସ creativity work is done in 4 stages. What is its fourth stage? ଅଧିପାଳନ, ଅନୁପ୍ରେରଣା, ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ, ଉପସ୍ଥାପନ। ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍, ଇଲୁମିନେସନ୍, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଡିଟରମିନେସନ୍, ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍? କୋଉଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟି କ'ଣ? ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ 0.85, ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 0.70। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି? For an experiment, it is observed that the coefficient
of correlation of intelligence of identical twins is 0.85 and the same is 0.70 for fraternal twins. What does it indicate about the individual difference? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। Individual difference is influenced by heredity ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। Individual difference is influenced by environment ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। Individual difference is influenced by both heredity and environment ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। Influence difference is influenced by growth and development। କୋଉଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ହେରେଡିଟି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଦତ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡୁଇଂ ଦ ଗିଭେନ୍ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନୁଶୀଳନ, ଅନୁବନ୍ଧ, ଫଳାଫଳ। ରେଡିନେସ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କଣ୍ଡିସନିଂ ନା ଇଫେକ୍ଟ? କେଉଁଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଶୀଳନ। ଅନୁଶୀଳନଟା କ'ଣ? ଦତ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିର ଠିକ୍ କ୍ରମ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଆନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ? ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ସିଲେକ୍ଟିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ। ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା? ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବେ, ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏଥିରୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ? Pupils of a class were tested in mathematics. Median and mean of the scores were calculated. Mean was found to be much greater than median. What inference could be drawn from it? ଗଣିତରେ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଗଣିତରେ ମେଧାବୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନା କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କେଉଁଟା ଅଧିକା ହେଲା? ମିନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି, ମିନ୍ଟା ଅଧିକା ହେଲା। ମିନ୍ ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ପାଖାପାଖି ଥିଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? Some students were divided into two groups and were given a test. Scores obtained by the first batch of students cluster round the mean score, whereas scores obtained by the second batch were away from the mean score. What can we say from this? କ'ଣ କହିପାରିବା? ପ୍ରଥମ ଦଳ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ ଅଧିକ ନା ପ୍ରଥମ ଦଳର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଠାରୁ କମ୍ ନା ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ନା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍? ପିପଲ୍ସ ଆବିଲିଟି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ନା। ଉପ ଏକକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପ ଏକକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିରିୟଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ସ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼୍ସ ନେସେସରି ଫର୍ ଇଚ୍ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ନା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। କେଉଁଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର?
ପିପଲ୍ସ ଆବିଲିଟି, ଏଇଠି କ'ଣ ନଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ନଥାଏ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? Which of the following method is not useful to identify gifted learners? କୋଉଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, କୋଉଟା ନୁହେଁ? ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ? ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? Which of the following is mainly associated with learning process? ପୁନର୍ବଳନ, ପରିବେଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନା ସମସ୍ତ? ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍? ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେଇଯିବ। ମେନଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବେଟର୍ ୱେରେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆମଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇ 30ରୁ କେତେ ସ୍କୋର କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।